ਮੁੱਢੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੇਖੀ ਜਿਹਾ ਬਹੁ ਰੁਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਰੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖੋ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਦੇਖੋ तो तुहानू नज़र आ रहा होंदा है कि भाई ये किस किस्म का बंदा है जिहड़ा अणखी गैरतमंद पंजाब की धरती के लोगों को रिप्रजेंट करदा है। हिंदू तवियां नू खुश करने दे लई सिक्योरिटी का इशू दे चो कह रहा, मैं उन्होंने कहा जी पंजाब जिहड़ा है इहदा सिक्योरिटी इशू है तो मैनू तुहाडी मदद चाहिए है। पहली गल तो भी बॉर्डर के उत्ते असीं फौज बिठाई हुई है, 500,000 आर्मी पंजाब दे विच बेस की हुई है, पक्कियां फौजी छाउणियां जलंधर छाउणी बठिंडा छाउणी पता नहीं किन्नियां होर ने, तो ये तेरा महकमा ही नहीं है। तू जाके उत्थे जिहड़ी मंग कर रहा उहदे तू उही कह रहा कि भाई सिखां नूं कुट्टो। पंजाब दे विच फ्री बीज दे किन्ने प्रॉमिस, वो कहंदे जी इन्ना पैसा असीं इत्थों माफीए तो कड्डांगे दूजे कड्डांगे। हुण तुसीं खबर देखदे हो कि मोदी नूं मिलण तो बाद वो ये कहंदा जी 1 लाख करोड़ दा सानूं फाइनैशियल पैकेज दो। मोदी 8 साल तो उन्हें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे फेस नहीं की, वो मन की आवाज़ राही अपनी गल कहंदा है, अपने 2-4 चीदा मीडिया नूं वो अपने बयान दे दिंदा, कदे उन्हें ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लाइन नहीं लई। और वही मॉडल हुण भगवंत मान अडॉप्ट कर रहा। हाई कमांड ने फैसला किया है कि जी वो अपने दफ्तर दे विच एक स्टूडियो बना रहे जिथे कि वो अपना जिहड़ा है वो एक स्टूडियो तैयार कर रहा जिथे मुख मंत्री बिना किसी सवाल जवाब की थां इकल्ले विच अपना बयान या संदेश रिकॉर्ड करा के मीडिया नूं जारी कर देणगे। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं पंजाब दे हवाले नाल कि पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने अपने कार्यकाल के पहले हफ्ते विच ही यह साबित कर दिता है कि वो केजरीवाल दे एक डमी तों वध होर कुछ नहीं है। सो हिमाचल प्रदेश की सरकार वालों सिखां दीआं गड्डियां रोक रोक के केसरी झंडे अते संत भिंडरांवालियां दीआं पिक्चरां जड़ियां लाउणियां अते हिमाचल दे मुख मंत्री वालों इस नूं जस्टिफाई करन दे बावजूद भगवंत मान ने अपनी जुबान तक नहीं खोली। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह जुड़े रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो वैसे तो एक दिन ही काफ़ी हुंदा है, कई बारी 1 घंटा ही काफ़ी हुंदा है, कई बारी एक झलक ही काफ़ी हुंदी है किसी नूं देखण परखण दी। पर जदों लोग एक उस किस्म की भावुकता का शिकार हो के प्रोपेगेंडे का शिकार हो के जां एक वहण च बह के किसी नूं अगे लै आउंदे ने, जिवें कि आम आदमी पार्टी की जिहड़ी इन्हां असैंबली चोणां दे विच जित ते फिर जिस लैवल दियां एक्सपैक्टेशनस एकदम बणियां हुंदियां वो पहले मुढ़ले दिनां दे विच ही सामने आ जांदा है कि हकीकत की है। सो सानू हुण बहुता सोशल मीडिया ते तुहानूं इन्हां दे भगतां दीयां चीकां ते जरूर थोड़ियां बहुत हुण अजे तां हटकोरे ही नज़र आंदे ने, पर बहुत जल्दी चीकां भी नज़र आनियां शुरू होणगीआं। और जिहड़े राइट थिंकिंग जिहड़े ने उन्हां नूं पहले दिन तो ही नज़र आंदा सी कि भाई ये की रुख करेगा। और असीं इस 1 हफ्ते दे विच जो कुछ असीं तां मुढ़ले दिनां च जो अंमृतसर रोड शोअ दे नां थल्ले और खटकड़ कलां दे विच की उहदा सी जिक्र किया कि भाई ये एवें जिहड़ा एक भेखी जिहा बहु रुपया इन्हां ने रखिया और केजरीवाल इक्को एक मंत्री है, बाकी तो सारे संतरी खड़े कीते ने। और हुण इस दी मीटिंग मोदी नाल भी हो गई और जे तुसीं बॉडी लैंगुएज देखो और बाहर निकल के उहदा हिंदी दे विच एड्रैस देखो तो तुहानूं नज़र आ रहा होंदा है कि भाई ये किस किस्म का बंदा है जिहड़ा अणखी गैरतमंद पंजाब की धरती के लोगों को रिप्रजेंट करदा है। और उहदे च उही गल्लां जो अमरिंदर हिंदू तवियां नूं खुश करने दे लई सिक्योरिटी का इशू दे चो कह रहा, मैं उन्होंने कहा जी पंजाब जिहड़ा है इहदा सिक्योरिटी इशू है तो मैनूं तुहाडी मदद चाहिए है। हुण पहली गल तो भी बॉर्डर के उत्ते असीं फौज बिठाई हुई है, 500,000 आर्मी पंजाब दे विच बेस की हुई है, पक्कियां फौजी छाउणियां जलंधर छाउणी बठिंडा छाउणी पता नहीं किन्नियां होर ने,
ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ 25,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSF ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹੀ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਾਰਗੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੱਗ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਡੰਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜ਼ੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਲੀਡਰ ਵਾਂਗੂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਔਰ ਚੁਟਕਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੀਸਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਨ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 2-4 ਚੀਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਓਪਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਔਰ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਓਪਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾੜ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਪਿਤਰੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਮਦਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜੇ 1966 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੁੱਲੂ ਜਾਂ ਮਨਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਟਾਇਰ ਫਲੈਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, no entry to vehicles with ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ flags, ਹਿਮਾਚਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, the Himachal government has made it amply clear, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ, that vehicles with flags bearing photos of ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ will not be allowed to enter the state, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ 'ਚ, ਮੰਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਗਸ ਲਵਾਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਟ ਟੋਲਰੇਟ ਪਿਕਚਰਸ ਆਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, it will not be tolerated and they won't be allowed to enter ਹਿਮਾਚਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰੁੰਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ, ਝੰਡਿਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲਸ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੇਲਡ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਫਸਟ ਗੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਲ ਡੇਟ whenever Sikhs faced any hate crime or harassment in other states, Punjab Chief Minister, no matter how sellout he was, always spoke against it and urged state governments of other states to take action against those who harassed Sikhs। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਦਿਸ ਟਾਈਮ Himachal Pradesh police and some Hindutva goons there stopped Sikh youth who were returning from Hola Mohalla celebrations and had Nishan Sahib flags on bikes, and some were carrying images of Pindramwale and Deep Sidhu. The pilgrims were asked to remove Nishan Sahib flags from their bikes. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਤਰਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਈਕਸ ਤੋਂ। I think incident was all over social media 3 days ago. Himachal Police has now issued statement denying their harassment of Sikh youth। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਡਿਨਾਇਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ remained silent in all this, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। Wherever even sellouts like Captain and Badal used to at once issue statements in public and on social media if any anti-Sikh incident was reported anywhere। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਲਮੋ 1966 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਬੁੱਚੜ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤਾ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ remained silent in all this, whereas even sellouts like Captain and Badal used to at once issue statements in public or on social media if any anti-Sikh incident was reported anywhere. No one has ever harassed Hindu Kamwadiyas who roam with flags or photos of all kinds and play songs with radical lyrics of Hindu nationalism। ਉਹ ਕਵਾਰੀਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੰਮ ਬੰਮ ਭੋਲੇਨਾਥ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਐਨੀਵਨ ਸਟਾਪ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਔਰ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। Himachal Pradesh is under rule of BJP, so you can guess why they harass Sikh youth or ask them to remove Nishan Sahib flags from their bikes। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ। Present Punjab government and MLAs remained as silent as graves and pretended nothing happened in HP।
ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਡੰਮੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 92 ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਟ ਸਿੱਖਸ ਹੈਵ ਇਲੈਕਟਡ? ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਨੇ। I feel Maan has begun to fail Sikhs and Punjabis within first week of assuming office itself। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਔਕਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।